Do you remember the time of best used with IE6? You had nightmare, like long nightmares. So it's back, except that it's not IE6 anymore, it's Chrome. And so if you are testing your website only in Chrome, here in the room, you can go out. You need to test your website in multiple browsers, which now might be IE, Chrome, Opera done, a bit of Safari and Firefox. So, but even IE, it's Chrome, so we don't have a lot of traceries anymore. So, yes. How many of you are producing websites right now, like making websites as a job? Okay, good. So most of the time what we are producing is a big pile of garbage. Like with a lot of user agent sniffing, with a lot of unmaintained libraries and stuff like this. I know that because I have to debug the websites. So in 2015 we wanted to release a browser on the Firefox Android on the Japanese market, and we did a big survey for that, and we realized that 20% of the mobile websites in Japan were broken, that didn't work in a way either for the interactions, like clicking a link and networking, or the layout, or something else. And this pushed us to implement a lot of things inside, to do dirty things because there were dirty sites, we had to do dirty things inside Firefox. Basically like implementing WebKit prefixes and stuff like this. Not only bad. So, we created a website which is called webcompat.com. I invite you to use it. If you see a site which is broken, if you see it, report it. If it's even your own site in your own company and you're ashamed to share that the site is broken and it's not working, you can report the website anonymously, and we will still look at it and help you to find out what's broken. So when we receive a report about the website, we do diagnosis. Basically, we go through the pile of garbage, which is the website, which is minified code and like broken libraries, and we try to find out why the website is not working. And we try either to contact the website to fix the website, or we try to fix Gecko. If the issue is like really on many websites, we will put like hacks inside Gecko, the engine of Firefox, to make the website working. And sometimes for some websites we will do like patches which will be working on the fly for the website. Anyone from Uniqlo here? If you're from Uniqlo or you're working for Uniqlo or someone, you know someone working for Uniqlo, contact me. If someone is working for Rakuten, contact me. If someone is working from NHK, contact me. And plenty of others. So, still it's not that bad. Like there's a bit of oasis somewhere. Like you still do amazing things with the web. Keep doing amazing things on the web. Really, like we can do beautiful things. And to do amazing things, we have something wonderful which are called the Firefox DevTools, and Daisuke will talk about that. ハロー。僕は英語がちょっと日本語がちゃんと話せるので日本語で言います。今カメさんが話した通り、今日僕の方はさっきのウェブコンパチビリティ診断ツールを少し紹介したいと思います。今開発中のものです。で、カールさんが言った通り、ウェブコンパチビリティ非常に重要なものですので、重要なものなんですけど、どの例えば CSS プロパティとか HTML のタグですとか、リビューと、あるいは JavaScript の API が今後なくなっていくのか、どのブラウザでサポートされていないのかとか、そういったものを調べるのは非常に全部のブ
プロパティを調べるのが非常にめんどくさい。なので、そういったところを解決するようなツールというものを今開発しております。で、それを紹介する前にですね、まず Web ツールについてお話をしたいと思います。おそらく皆さんもご存知かと思いますけど、Firefox には Web ツールという、Web 開発者向けのツールが備わっていますが、皆さんはそれをお使いですよね。これは何と言ったらいいのかわからないけど、具体的にどういうことができるかというと、そのウェブページがどのような構成になっているか、どのようなスタイルが付けられているか、あるいはネットワークがどのように設定しているのか、パフォーマンスを調べる。ウェブに関する、ブラウザーで扱っている情報を調査することができます。具体的には、今、僕ウェブツールを開いたんですけど、このウェブページ、ボディが、例えば、右側のやつがメインで、全部セクションで分かれていて、そのセクションの中で、それぞれのコンテンツといったような、そのウェブページの構成というものを見ることができます。で、単純にその調査をするだけではなくて、この上で少し調整というか変更もすることができます。例えば、ここにカラー、グレーなんですけど、例えば、ボディのカラーを少しピンク色にしてですとか、あるいはフォントを少し、フォントのウェイトを少し大きくしてみますとか、このツール上である程度調整ができます。つまり、Web ツールというのは、そのウェブページをまず調査する。その後に少し調査したり、変更したりして、でその変更結果を、本当のウェブページに戻す。で、要はそういうウェブ開発の、流れを少しスムーズにするような、そういった役割の一つになっていると思います。で、今日少しだけその Web ツールの新しい機能について少し紹介したいんですけど、Web ツールはもう非常にいろんなものが今もされていますが、その中でいくつかピックアップします。一つは、インアクティブ CSS という機能と、もう一つは、チェンジする。この二つをちょっとお見せしたいと思うんですけども、インアクティブ CSS、例えば、今、ここにイメージが出ますけど、これを、センターライズ、少し中央寄せにしたい場合、どうすると、例えば、これイメージがあって、リグアで囲まれていて、リブで囲まれているので、このリブの中で、センターライズすればいいと思います。で、いくつかやり方があると思いますが、例えば、アラインアイテムスといったプロパティがあります。で、これをセンターにすれば、センターライズされるはずなんですけど、今、うまくできませんでした。で、今、この、ありますか？ポップアップが出てますけど、このアイコンを見ると、このアラインアイテムというのは、このコンテナがフレックスあるいはグリッドでないと影響を及ぼしません。効果がありません。というような説明が出ています。なので、ここにフレックスみたいなものをきちんと入れてあげることで、今、このイメージがサプライズされるということになります。あとは、同じようにもう一つ例を例えばこれ、リンクで囲まれています。例えばビジティッドのところに、訪問済みのリンクを、例えば色を、変わるんですけど、じゃあ、ちょっと、なんていうか、調子に乗って、少し大きくしてみよう。フォントサイズをピクセルにしたいんですけど、これ、効かないですよね。で、なんで効かないんだろう。これを見るとですね、ビジティッドっていうのは、そのプライバシーの理由から、今度色に関係するプロパティ以外をオーバーラップすることができないというような仕様になってまして、そのために先ほどのプロパティが効かないと
ので、このインアクティブ CSS というのは、お使いの皆さんが開発したウェブページで、効果は実はない無駄なものを見つけたり、その効果を出すためにどのようなことをしなければいけないかといったことを表示する、そういった新しい機能になります。じゃあですね、もう一つ、この changes というのが何かと言いますと、質問です。私は今何を変更したでしょうかと言っても、僕も大体わからないんですけど、結局このツール上でいろんな調整をしても、どこをどのように変更していったか、忘れちゃうんです。で、それをもとにページを作るとしまう。大変、そのためにもチェンジズがあります。で、これは、見ていただいている通り、今まで私が変更してきた、が全てここに出されているので、これを見ながら、自分のページに反映すると、この変更がきちんと。もう一つ、いいところがあって、例えばこれ、Copy All Changes というボタンがあるんですけど、今押しました。それを、例えばこれ過ごすんですけど、今、ここにペーストしたんですが、さっきのコピーしてペーストすると、先ほどの CSS の変更した点が全部テキストで、落とせるということになります。つまり、自分だけの開発、自分で開発するときにでも、もちろんこういう変更点を知りたいみたいなことがあるんですが、例えば、ウェブデザイナーが Web ツールで調整をして、こういうふうに変更したいんですけど、渡すときに、これまではもしかするとスクリーンショットとか、あるいは日本語とか、自然言語で説明しなければいけなかったかもしれませんけども、これだと調整したものをそのまま開発者に渡すことができるので、その変更の共有みたいなのが非常に楽に、そういったツールが今開発されています。で、ここからがメインなんですけど、メインもすぐ終わっちゃうんですけど、コンパチビリティの、サイドバーです。これは今見ている、今セレクトしている、これだったらいいですけど、セレクトしているエレメントの、互換性の問題を診断するツールになります。例えばじゃあこの僕の名前のところ、これを見てみると、今、一つ出てきました。これ、パディングインラインというプロパティを使っていますが、まだ実はこれは実験的なプロパティで、他のブラウザーでサポートされないところがあります。で、今これを見ると、サファリとかがまだサポートされていないので、サファリを見てみると、当然、なんていうの、サポートされていないので、残念、非常に残念な結果になります。そこで、例えば、今は残念ながら、普通にパディングのショートハンドを使って、こうしておくことで、どのページでも、どのブラウザでも見ることができるでしょう。で、あるいは、もう一つ、この写真もですね、実はクリップというのを使っていますが、これが将来的になくなってしまうと言われております。で、クリップどうやって使ったかというと、この、少し大きい写真をちょっとだけ縮めてクリップで取り込んでいます。で、これが、将来なくなってしまうので、これは大変だと思ってクリップ見ると、非推奨で、その代わりに、クリップパスを使ってください。なので、クリップパスを使って、この代わりにクリップパスを使うですね。そうすると、イシュはなくなるんですが、このレクトというバリューが無効であるということなので、よく見て、適当なものを、
余談というか、これも一つの、ウェブツール、新しいツールですけども、このシェイプエディターというのがありまして、こういったシェイプをそのまま、このブラウザー上で変更することができるようになります。例えばこんな三角形みたいなのを作って、もう一つ、シェイプアウトサイドっていうプロパティが今あるんですけど、これもパスを取ります。そうすると、先ほど、形を回り込んでテキストが流れていたのが、この三角に沿ってテキストが流れる。こんな感じで、イメージに沿ってテキストが流れる。そういったことができるようになります。ちょっと最後のはなんだったんですけど、このようにですね、問題のあるところを発見して、ドキュメントを見て、どういう解決策があるかで直していくと、どのウェブブラウザ、どこからでも同じようなものが提供できるでしょう。提供できるし、それがカールさんの素敵な場所へとつながっていると思うので、そういったものをうまく使って、皆さん頑張ってきれいなウェブを作っていけたら嬉しいなと思います。話としてはもうほとんどそれだけです。あとはですね、ウェブツールは本当に常にいろんなものが新しい機能が開発されています。で、このツイッターでいろんなものを、ツイートしているので、ぜひチェックしてみてください。はい、以上になります。ありがとうございました。